the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. And lastly, as we always say, media is the biggest ally of the Election Commission. तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, निष्पक्ष तरीके से लें। अगर कहीं कोई अनाउंस हुआ है गुजरात का चुनाव और जिस तरीके से सवाल उठे थे कि देरी हुई है, हिमाचल का जब चुनाव अनाउंस आपने किया था, इन बीच कई सवाल उठाए गए, देरी को लेकर सवाल उठाए गए, तो क्या इन आरोपों का आप जवाब देंगे? वन और टू मोर। मोहित आशीष, आप अपना सवाल। सर, मोहित दुबे, न्यूज नेशन से हूं। सर, लगातार निष्पक्षता को लेकर आप लोग बात करते रहे कि हम फ्री एंड फेयर चुनाव हम लोग करवा रहे हैं। सवाल कांग्रेस ने उठाया है, आपके ऊपर निशाना साधा और कहा है कि आप स्वायत्त संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, लेकिन इमोजी 3 बंदरों की लगा दी है। क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी कांग्रेस के लिए? कोई और सवाल इसी से? सर, यही सवाल था मेरा कि सर इधर आशीष हूँ एबीपी न्यूज से, जो मोहित ने सवाल किया फ्रंट रो पे। सर, आपके ऐलान के साथ ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन ने ही जब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आप निष्पक्ष चुनाव इन अदर वर्ड्स नहीं करा रहे हैं, इस पर आपका रिस्पॉन्स जरूर जानना चाहेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने दोनों मुझसे पूछे हैं। और अगर निष्पक्षता कमीशन की और इंडिपेंडेंस, इस पर मैं आपको संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया तो ये हमारे ऊपर ही एक डाउट हुआ। तो इससे पहले आपके प्रश्न पे आऊं मैं। जहां तक डिले का प्रश्न पूछा अभी एक साथी ने, आपको एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना है, जिसमें there is a tradition of counting it together. There is weather. There is a difference between the date of last term of the assembly, the number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case, this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में है, उससे 110 दिन पहले है। Still, it is quite in advance. There is still time. But then it gets constrained by or limited by or we have to factor in the elections in the other state. Then from counting 72 days gap between announcement, this is on 8th of December and the 18th of February. Still there is a 72 days gap. So it's a combination of various things which also seriously have in consideration the last date of the term of the House. We are well before that. It is well within the factors of consideration, seeing the polls in the nearby states. Now coming to the larger question which you have asked about the independence. तो एक्चुअली इसमें एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे जो एक्शंस हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो सही हैं कि हैं नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। Elections after elections since the country has got independent, large number, 14, 15, large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं
कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है, फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है, और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की, जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है, जितने भी रिजल्ट्स हमारे पूर्ववर्तियों ने दिए हैं, ये उसी की स्ट्रेंथ है। और आपको एक चीज, आई विश यू वर देयर इन दिस, वी कुड हैव इनवाइटेड यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वी हैव ऑन द EMBs a few days back. There are terminologies like democratic. தேர்தல் தேதி தொடர்பான அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இது பற்றி மேலும் விவரங்களை நேரலையில் வழங்க நம்மோடு இணைகிறார் செய்தியாளர் யோகேஸ்வரன். வணக்கம் யோகேஸ்வரன். குஜராத் தேர்தல் தேதி, வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வாக்குப்பதிவு பற்றி உங்களுடைய விவரங்களை பதிவு செய்யலாம். 182 சட்டமன்ற தொகுதிகளை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய குஜராத் மாநிலத்திற்கான சட்டமன்ற தேர்தல் என்பது 2 கட்டங்களாக நடைபெறும் என சற்று முன்னர் டெல்லியில் நடைபெற்று வரக்கூடிய இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் செய்தியாளர் சந்திப்பின் மூலமாக தெரிவித்திருக்கிறார். அதற்கான அட்டவணை என்பதும் வெளியாகி இருக்கிறது. 2 கட்டங்களாக நடத்தப்படக்கூடிய தேர்தலில் முதல் கட்டத்தில் 89 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான அந்த வாக்குப்பதிவு என்பது நடைபெறுவதாகவும், இரண்டாவது கட்டத்தில் 93 சட்டமன்றத்திற்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் தரப்பிலிருந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாளைய மறுதினமே இந்த தேர்தல் நடைபெறுவதற்கான அந்த வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்வதற்கான நேரம் என்பது தொடங்கப்படுவதாகவும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தரப்பிலிருந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன்படி பார்த்தோம் என்றால் முதற் கட்டத்திற்கான அந்த வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் என்பது நவம்பர் 5ஆம் தேதி சனிக்கிழமை முதல் துவங்குவதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதே போல இரண்டாவது கட்டத்திற்கான 93 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வேட்புமனு தாக்கல்களை நவம்பர் 10ஆம் தேதி முதல் தாக்கல் செய்யலாம் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது. இதே போல லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் நாமினேஷன், அதாவது வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசியான தேதி என்பது முதல் கட்டத்திற்கான கடைசி தேதி என்பது நவம்பர் 14ஆம் தேதியும், இரண்டாவது கட்டத்திற்கான கடைசி தேதி என்பது நவம்பர் 17ஆம் தேதியும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதே போல வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை என்பது நடத்தப்படுவது முதல் கட்டத்திற்கான வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை என்பது நவம்பர் 15ஆம் தேதியும், இரண்டாவது கட்டத்திற்கான அந்த வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நவம்பர் 18ஆம் தேதி நடைபெறும் என இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் தரப்பிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதே போல வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெறுவதற்கான கடைசி தேதி என்பது முதல் கட்டத்திற்கு நவம்பர் 17ஆம் தேதியும், இரண்டாவது கட்டத்திற்கு நவம்பர் 21ஆம் தேதியும் நடைபெறும் என்ற இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தரப்பிலிருந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 2 கட்டங்களாக நடத்தப்படக்கூடிய இந்த தேர்தலில் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி ஒரு தேர்தல் முதற்கட்ட தேர்தலும், டிசம்பர் 5ஆம் தேதி இரண்டாவது கட்ட தேர்தலும் நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தரப்பிலிருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல டிசம்பர் 8ஆம் தேதி முதற்கட்ட அந்த தேர்தலுக்கான அந்த வாக்குப்பதிவு என்பது 2 கட்டங்களும் சேர்த்து ஒரே கட்டங்களாக எண்ணப்படும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே கடந்த மாதம் 15ஆம் தேதி ஹிமாச்சல் பிரதேச மாநிலத்துடைய சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட போதிலும் கூட அதே டிசம்பர் 8ஆம் தேதி தான் அந்த வாக்குப்பதிவுகள் மீதான அந்த வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகவே 2 மாநிலங்களுக்கும் சேர்த்து ஒரே கட்டமாக வாக்கு எண்ணிக்கைகள் நடத்தப்படுவதுதான் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துடைய திட்டம். ஆனால் ஏற்கனவே கடந்த மாதம் 15ஆம் தேதி இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்திற்கான அந்த தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் இன்றைய தினம் குஜராத் மாநிலத்திற்கான சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி என்பது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல்ல குஜராத் மாநிலத்துடைய பொறுத்த மட்டுமே ஏற்கனவே கடந்த 2017ஆம் ஆண்டும் இதே போலதான் 2 கட்டங்களாக இந்த வாக்குப்பதிவுகள் எல்லாம் நடைபெற்றது. ஒரே கட்டமாக வாக்கு எண்ணிக்கை எல்லாம் நடைபெற்றது. கடந்த 27 ஆண்டுகளாக குஜராத் மாநிலத்தை பொறுத்த மட்டுமே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி செய்து வரக்கூடிய நிலையில கடந்த 2017ஆம் ஆண்டை பொறுத்த மட்டுமே பாரதிய ஜனதா கட்சி கடுமையான நெருக்கடியை காங்கிரஸ் கட்சி தரப்பிலிருந்து கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. கிட்டத்தட்ட 60க்கும் மேற்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை காங்கிரஸ் கைப்பற்றியிருந்தார்கள். இந்த நிலைமையிலும் 2022ஆம் ஆண்டில் நடைபெறக்கூடிய இந்த சட்டமன்ற தேர்தலும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு கடுமையான நெருக்கடியை கொடுக்கக்கூடிய வகையில் தான் காங்கிரஸ் ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக தற்போது நடந்திருக்கக்கூடிய குஜராத்துடைய மேம்பால விபத்து உள்ளிட்டவை பல்வேறு விஷயங்கள் என்பது தேர்தலில் பிரதிபலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் காங்கிரஸ் கட்சியினரை பொறுத்த மட்டுமே நம்பி வருகிறார்கள். இப்படி அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள், அதே நேரத்தில் அரசியலுக்கு பரபரப்பு என்று இப்படி இக்கட்டான ஒரு சூழல் இருக்கக்கூடிய நிலையில் தான் தற்போது குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி என்பது 2 கட்டங்களாக நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையர் தரப்பிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த முறையை பொறுத்த மட்டுமே கடந்த ஒரு ஆண்டாக பார்த்தோம் என்றால் 4 முறை முதல் தர வாக்காளர்கள் என்பது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் 4.61 லட்சம் வாக்காளர்கள் முதல் முறையாக அவர்கள் வாக்களிக்கப் போகிறார்கள் என்ற ஒரு விவரங்களையும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தரப்பிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் மேலும் மிக முக்கியமாக கவனிக்கக்கூடிய ஒன்று என்னவென்றால் குஜராத் மாநிலத்தில் பல்வேறு பகுதிகள் ஐசோலேட்டட் ஏரியாஸ் என்று அழைக்கப்படுவார்கள், அதாவது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட கிராமங்கள் பல இருக்கிறது. அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட ஒரு 900 1000க்கும் மேற்பட்ட ஒவ்வொரு கிராமங்களிலும் மக்கள் வசிப்பார்கள். அந்த மக்கள் தங்களுடைய வாக்குகளை செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் கிட்டத்தட்ட 83 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து அவர்கள் வாக்குச்சாவடி மையங்களை அடைய வேண்டியது இருந்தது. ஆனால் இதற்கு முன்பு இந்திய
தேர்தல் ஆணையம் தரப்பிலிருந்து ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டிருந்தது. அது ஒரு வேன் மூலமாக அழைத்து வரப்பட்டு அவர்கள் வாக்கு செலுத்தியதற்கு பிறகு மீண்டும் அவர்கள் அழைத்து செல்லப்பட்டு அவர்கள் கிராமப்புறங்களிலே விடுவார்கள். ஆனால் இந்த முறை ஒரு புது முயற்சியாக ஒரு கண்டெய்னர் லாரி, கப்பல்களில் சரக்கு ஏற்றி செல்லக்கூடிய அந்த கண்டெய்னர்களில் தற்காலிகமாக ஒரு வாக்குச்சாவடி மையங்கள் என்பது அமைக்கப்பட்டு அந்த 900 1000 பேர் வசிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் அதுபோல ஒரு கண்டெய்னர் பெட்டி என்பது வழங்கப்படும். அதற்குள் அவர்கள் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய தேர்தல் அலுவலர்களிடம் தங்களுடைய வாக்குகளை செலுத்தலாம். இப்படி பல்வேறு அம்சங்களை எல்லாம் நாங்கள் நடத்தி இருக்கிறோம். கடந்த முறை எப்படி ஒவ்வொரு தேர்தல்களும் கொரோனா விதிமுறைகளை எல்லாம் கடைபிடித்து நடத்தப்பட்டு வந்ததோ அதே போலதான் இந்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கக்கூடிய தேர்தலும் முழுமையான கொரோனா விதிகள் கட்டுப்பாடுகளுக்கு நடுவே நடத்தப்படும் என்பதை இந்திய தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் தரப்பிலும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த தேர்தலை பொறுத்த மட்டுமே ஒரு பக்கம் குஜராத் மாநில போலீசாரை போலவே துணை நிலை ராணுவத்தினரும் அதிக அளவில் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள். குறிப்பாக பெண்களுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் என்பது வழங்கப்படும். அது வாக்குச்சாவடியில் பணியில் இருக்கக்கூடிய பெண்களாக இருந்தாலும் சரி, பாதுகாப்பு படையில் இருக்கக்கூடிய பெண்களாக இருந்தாலும் சரி, அதிக அளவு பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு இந்த தேர்தல் என்பது நடத்தப்படும் என்பதை இந்திய தேர்தல் ஆணையர் சற்று முன் நடைபெற்றக்கூடிய அந்த செய்தியாளர் சந்திப்பின் மூலமாக விளக்கியிருக்கிறார். யோகேஸ்வரன், இந்த தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு அப்படிங்கிறது சரியான திட்டமிடல் தானா, இல்லை அந்த திட்டமிடல் தாமதமாக இருக்கா? கடந்த மாதம் 15ஆம் தேதி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தரப்பிலிருந்து ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை வெளியான போது செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெற இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவிப்பு வெளியானது. ஆனால் குஜராத் மற்றும் ஹிமாச்சல மாநில பிரதேசத்துடைய சட்டமன்ற தேர்தல்கள் மட்டுமே சமீபத்தில் நடத்தப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அதற்கான காரணம் ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலத்துடைய சட்டமன்றத்திற்கான அந்த பதவிக்காலம் என்பது 2023 ஜனவரி மாதத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. அதே போல அடுத்த ஒரு மாதம், அதாவது பிப்ரவரி மாதம் 24ஆம் தேதி அல்லது 23ஆம் தேதியோடு குஜராத் மாநிலத்திற்கான சட்டமன்ற தேதி என்பது முடிவடைய இருக்கிறது. இத்தகைய சூழலில் இந்த 2 மாநில தேர்தலும் ஒரே கட்டமாக நடத்தப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அறிவிப்பும் அவ்வாறுதான் வெளியிடப்படும் என்றெல்லாம் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் எதிர்பார்க்கப்பட்டது நடக்கப்படவில்லை. கடந்த மாதம் 15ஆம் தேதி இந்திய தேர்தல் அதிகாரி தரப்பிலிருந்து செய்தியாளர்களை சந்திக்கும் போது ஹிமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டமன்றத்திற்கு மட்டும் தேர்தலை நடத்தப்படுவதாக அவர்கள் அறிவித்தார்கள். அதே நேரத்தில் குஜராத் மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் அறிவிக்கப்படுவதற்கான காரணம் இருக்கிறதா என்று கேட்கப்பட்ட போது தற்போதைக்கு எந்த ஒரு முடிவும் இல்லை, வரக்கூடிய நாட்களில் அதற்கான தேதிகள் அறிவிக்கப்படும் என தேர்தல் அதிகாரிகள் தரப்பிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இதற்கு இடையே கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்திற்கு மேல் கடந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் இன்றைய தினம் அந்த தேர்தல் தேதி என்பது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னவென்றால், சமீப நாட்களாக குஜராத் மாநிலத்தில் பிரதமருடைய பயணம், அரசு திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் என்பதெல்லாம் நடைபெற்றது. ஆனால் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தை பொறுத்த மட்டுமே குஜராத் மாநிலத்திற்கும் ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலத்திற்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத இடைவெளி காலம் இருக்கிறது. 2 தேர்தல்களும் அதிக கவனம் செலுத்தக்கூடிய பட்சத்தில் 2 கட்டங்களாக நடத்தப்பட வேண்டிய ஒரு சூழல் எல்லாம் இருக்கிறது. ஆகவே குஜராத் மாநிலத்துடைய தேர்தல் தனியாக அறிவிக்கப்படும் என்பதை எல்லாம் விளக்கியிருந்தார்கள். ஆனால் இதற்கு இடைப்பட்ட காலங்களில் ஒரு தேர்தல் என்பது தேதி அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டால் அங்கு தேர்தலுக்கான நடைமுறைகள் அனைத்துமே அமல்படுத்தப்பட வேண்டும். அப்படி அமல்படுத்தப்படக்கூடிய பட்சத்தில் தேசிய அளவில் அறிவிக்கக்கூடிய திட்டங்கள் கூட அந்த தேர்தல் நடைமுறைகள் அமல் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு பொருந்தாது என்பது இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துடைய வரைமுறையில் இருக்கிறது. அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையில் புதிதான எந்த ஒரு திட்டங்களை மத்திய அரசாலோ அல்லது குஜராத் மாநிலத்தில் ஆளக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையிலான அரசாலோ அறிவிக்கப்பட முடியாது. அத்தகைய நிலையிலே இந்த தேர்தல் தேதி தள்ளி போய் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகிறார்கள். அதற்கான காரணம் 15ஆம் தேதிக்கும் இப்போதைக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் பல்வேறு அரசு சலுகைகளை எல்லாம் குஜராத் மாநில அரசு அறிவித்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ஒரு குடும்பத்திற்கு 2 மானிய சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் இலவசமாக. அதே போல பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்களுடைய வாட் வரி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது, எரிவாயுடைய வாட் வரி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவை மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு நலத்திட்டங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரடியாகவே சென்று அடிக்கலும் நாட்டியிருக்கிறார். ஏற்கனவே முடிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய திட்டங்களை துவக்கியும் வைத்திருக்கிறார். இப்படி அடுத்தடுத்த அரசு திட்டங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றிருக்கிறது. புதிய அறிவிப்புகளை எல்லாம் குஜராத் மாநில அரசுகள் அறிவித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் கடந்த 15ஆம் தேதி குஜராத் மாநிலத்துடைய தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இத்தகைய திட்டங்களை அறிவித்திருக்கவும் முடியாது, செயல்படுத்தியிருக்கவும் முடியாது. ஆகவே அதற்கான ஒரு காரணமாகவும் இந்த தேர்தல் தேதி தள்ளி போயிருக்கலாம் என்று அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகிறார்கள். ஆனால் இதுதான் உண்மையான அந்த விஷயமா என்று எதிர்பார்க்கக்கூடிய பட்சத்தில் தேர்தல் ஆணையம் அதனை மறுக்கக்கூடிய விதமாகவே அவர்களுடைய பதில்கள் எல்லாம் தெரிவிக்கிறார்கள். அதற்கான காரணம் குஜராத் மாநிலத்திற்கும் ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலத்திற்கும் ஒரு மாத கால இடைவெளி என்பது அந்த தேர்தலுக்கான நேரம் இருக்கக்கூடிய நிலையில் அந்த இடைவெளியை பொறுத்தே நாங்கள் தனித்தனியாக தேர்தலை அறிவித்திருக்கிறோம் எனவும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தரப்பிலிருந்து ஒரு விளக்கம் என்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. யோகேஸ்வரன், ஒவ்வொரு முறையுமே ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய முனை போட்டிகள் இருக்கும். அதுபோல குஜராத்தில் தேர்தல் களம் எப்படி இருக்கு? இருமுனை போட்டிகளா, மும்முனை போட்டிகளா? விரிவாக பதிவு செய்யலாம். குஜராத்தை பொறுத்த மட்டுமே பாரதிய ஜனதா கட்சியோட கோட்டை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா 27 வருஷமா பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் அங்கே ஆட்சியில் இருக்கிறார்கள். 2001 பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கிய அந்த பயணம் என்பது தொடர்ச்சியாக இப்போது வரை நீண்டு கொண்டே தான் இருக்கிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முன்பும் கூட அங்கு குஜராத் மாநிலத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியே, இது அனைவரும் அறிந்த ஒன்றுதான். ஆனால் கடந்த சில தேர்தல்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அதிக அளவிலான நெருக்கடி கொடுக்கக்கூடிய வகையில் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கிறது. ஏனென்றால் ஒரு கட்சி நீண்ட காலம் ஆட்சி செய்யக்கூடிய பட்சத்தில் நிச்சயமாக மக்களுக்கு அந்த கட்சி மீது அதிருப்தி ஏற்படும். இது குஜராத்
குஜராத் மாநிலம் மட்டுமல்ல, நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மாநிலங்களுக்கும் பொருந்தும். அந்த வகையில் தான் ஏதேனும் ஒரு வகையில் அதிருப்தி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அந்த அதிருப்தியை எதிர்க்கட்சிகள் பயன்படுத்தி தங்களுக்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் அமைத்துக் கொள்வார்கள். அந்த வகையில் தான் காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்த மட்டுமே 27 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி செய்து வரக்கூடிய நிலையில பல்வேறு நலத்திட்டங்கள், அதே போல மாநிலத்துடைய வளர்ச்சி, பங்களிப்பு, நிதி வருவாய், இப்படி பல்வேறு மேற்கோள்களை எல்லாம் காட்டி காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்த மட்டுமே தங்களுக்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையை கடந்த 2017 சட்டமன்ற தேர்தலில் குஜராத் மாநிலத்தில் உருவாக்கி விட்டார்கள். ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் கூட வாக்கு வங்கி என்பது அதிகரித்திருக்கிறது. சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கணிசமாகவே அதிகரித்திருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் தான் இந்த 2022 நடக்கப்பட இருக்கக்கூடிய 2 கட்ட தேர்தல்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரு கடுமையான நெருக்கடி கொடுப்பதற்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஆயத்தமாகி வருகிறது. இந்த ஆயத்தமான ஒரு பணி என்பது கடந்த ஒரு வருட காலமாக செய்யப்பட்டு வருவதை காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய அடுத்தடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் பணிகள் மூலமாக நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அதற்கான காரணம் இப்போது கூட சமீபத்தில் குஜராத் மாநிலத்தில் மோர்பி மாவட்டத்தில் அந்த தொங்கு பாலம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி பல்வேறு கண்டனங்களை எல்லாம் தெரிவிக்கப்படவில்லை. மாறாக இது ஒரு மாநிலத்துடைய தனிப்பட்ட பொறுப்பு, இதில் அரசியல் சார்ந்த கருத்துக்களை நாங்கள் தெரிவிக்கப்படவில்லை, ஆனால் மக்களுடைய உயிர் முக்கியம் என்பதை ஒவ்வொரு மாநில அரசும் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று மக்களுக்கு ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் அமைந்திருந்தது. இப்படி ஒவ்வொரு திட்டங்களுமே அவர்கள் அடியெடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாதையுமே காங்கிரஸ் கட்சி தங்களுடைய வெற்றியை நோக்கி இருக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு முயற்சியில் தான் அவர்கள் தொடர்ந்து வருகிறார்கள். ஆனால் இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழல்ல கடந்த காலங்களில் பாரதிய ஜனதா வெர்சஸ் காங்கிரஸ் கட்சி அப்படின்ற போட்டி மட்டுமே இருந்த நிலையில் தான் தற்போது மூன்றாவது கட்சியாக ஆம் ஆத்மி கட்சி அந்த களம் காண்டு வருகிறது. ஏனென்றால் ஏற்கனவே டெல்லி மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலத்தை ஆட்சி செய்து வரக்கூடிய ஆம் ஆத்மி கட்சியை பொறுத்த மட்டுமே சமீப நாட்களாக குஜராத் மாநிலத்தில் தங்களுடைய பிரச்சாரத்தை தீவிரப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக டெல்லி மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய 300 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படுதல், அதே போல ஏற்கனவே தனியார் பள்ளிகளில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் அரசு நியமனங்களுடன் அவர்களை முறையீடு செய்தல், இப்படி பல்வேறு திட்டங்களை எல்லாம் அறிவித்திருக்கிறார்கள். முக்கியமாக இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு, மாநிலத்துடைய பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துதல், நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை அதிகரிக்கக்கூடிய வகையில் குஜராத் மாநிலத்துடைய பங்கு, இப்படி அடுத்தடுத்த கட்ட நிலவரங்கள் எல்லாம் அவர்கள் அடுத்து வரக்கூடிய 3 கட்டமாக இந்த 2 கட்டங்களாக நடைபெறக்கூடிய இந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ், பாரதிய ஜனதா மற்றும் ஆம் ஆத்மி இடையே ஒரு கடுமையான போட்டி இருக்கும் அப்படின்னு தான் ஒரு சூழலை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. தகவலுக்கு நன்றி யோகேஸ்வரன்.